हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आमे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी विषय रे आलोचना करिबा। तेबे आसंतु आलोचना करिबा। स्वतंत्रतार इंग्राजी प्रतिशब्द हेउची लिबर्टी, जहा लाटिन शब्द लिबर रु आनीत। लिबर शब्दर अर्थ हेउची मुक्त मनीष। स्वतंत्रतार इंग्राजी प्रतिशब्द होची लिबर्टी। लैटिन शब्द लिबर्टी रु आसी अछि, लिबर रु आसी अछि। लिबर शब्दर अर्थ होची मुक्त मनीष, आ फ्री मैन। एही अर्थरे स्वतंत्रता होची बिना प्रतिबंधकरे जे कोनोसी कार्य करिवार स्वाधीनता बा अधिकार। एहाकू निरंकुश स्वतंत्रता एब्सोल्यूट लिबर्टी बा नकारात्मक स्वतंत्रता कुहा जाए बा नेगेटिव लिबर्टी बोली कुहा जाए था। जे कोनोसी कार्य करिवार स्वाधीनता बा अधिकार एहाको एही अर्थरे स्वतंत्रता हेउची बिना प्रतिबंधकरे जे कोनोसी कार्य करिवार स्वाधीनता बा अधिकार, ताहाको आमे कहिबा कोन नकारात्मक स्वतंत्रता बोली कुहा जाए। नकारात्मक बा ऋणात्मक स्वतंत्रता तत्वर समर्थक गणक मध्यरे अछंती किए किए ना थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, आडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुआर्ट मिल, इजाइया बेर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन इत्यादि एमाने होचंती नकारात्मक बा ऋणात्मक स्वतंत्रता तत्वर समर्थक गण। जदि प्रत्येक व्यक्ति निरंकुश नकारात्मक बा नास्तिवाचक स्वतंत्रता उपभोग करती, तेबे व्यक्तिर कार्यकलाप उपरे राष्ट्रर कौनसी प्रकार नियंत्रण रहिब नाही। परिणाम स्वरूप जोरजार मूलक तार नीति प्रवर्तित होई जंगल राज सृष्टि हेबो, कारण कौनसी प्रकार व्यक्तिर कार्यकलाप उपरे राष्ट्रर कौनसी नियंत्रण रहिब नाही। तेणु ए प्रकार परिस्थिति सृष्टि हेबो एवं मनीष पुणी आदिम एवं बर्बर तथा प्राक राजनैतिक अवस्था को फेरीजिव। अर्थात आपण समस्तंकर निरंकुश स्वतंत्रता अर्थ स्वतंत्रतार संपूर्ण अनुपस्थिति अथवा खूब सीमित बलवान लोकों निमंते स्वतंत्रता। किंतु स्वतंत्रता जेहेतु राष्ट्र मध्यरे उपभोग करा जाए, तेणु एहा पछरे राष्ट्रर स्वीकृति और सुरक्षा रहिबा आवश्यक होइथाय। संयम और व्यवस्थित बिना कौनसी व्यक्ति प्रकृत स्वतंत्रता उपभोग करि पारे नाही। तेणु प्रकृत स्वतंत्रता हेउची सीमित, अर्थात केतेक युक्तिसंगत प्रतिबंधकर उपस्थिति सह स्वतंत्रता। एहाकू आपेक्षिक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता बा अस्तिवाचक स्वतंत्रता बोली कुहा जाइଥାଏ। सकारात्मक बा आपेक्षिक स्वतंत्रतार समर्थक मानक मध्यरे अछंती रूसो, कांट, हिगेल, ग्रीन, बार्कर, लास्की, मैकफर्सन इत्यादि। स्वतंत्रता हेउची सुजोग जहा व्यक्तित्वर विकास निमंते जरूरी अटे। स्वतंत्रता अधिकार मानकर सृष्टि होइथा बा हुए। स्वतंत्रता अधिकार ठारू अविच्छेद्य अटे, कारण अधिकार बिना स्वतंत्रता अनिश्चित होई उठे, जहा ताहार गुणवत्ता नष्ट करे। वास्तव रे स्वतंत्रतार अर्थ स्वेच्छाचार होई न पारे। सिल्लिंग मतरे स्वतंत्रता हेउची अत्यधिक शासनर विपरीत। मैकेंजी मतरे बा दृष्टि स्वतंत्रतार अर्थ समस्त नियंत्रणर अनुपस्थिति नुहे, बरं अनुचित और अविवेकी नियंत्रण परिवर्ते उचित और विचारवंत नियंत्रणर उपस्थिति। स्वतंत्रतार अर्थ हेउची मैकेंजी मतरे नियंत्रणर अनुपस्थिति नुहे, बरं यह अनुचित और अविवेकी नियंत्रण परिवर्ते उचित और विचारवंतर नियंत्रणर उपस्थिति को बुझिता। लास्कींग मतरे स्वतंत्रता हेउची सेही अनुकूल वातावरण सृष्टि करिबा, जहा द्वारा मनीष माने सेमानंक व्यक्तित्वर श्रेष्ठ विकास पाई सुजोग पाई परिबे, ताहाकू आमे कहिबा स्वतंत्रता बोली। गेटलिंग मतरे बा गेटलिंग चिंताधारा रे
स्वतंत्रता ହେଉଛି ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଓ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସକାରାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ଯାହା ସମ୍ପାଦନ ଓ ଉପଭୋଗ କରାଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ବା ଉଚିତ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅବାଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ୟର ପରିସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ମତରେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା। ସେ କହୁଥିଲେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ଶରୀର ଏବଂ ଓ ମନ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ବୋଲି। ଜନ୍ ଲକ୍ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ ନାହିଁ ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ରୁସୋ କହୁଥିଲେ ମଣିଷ ଆଜନ୍ମ ସ୍ୱାଧୀନ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଶୃଙ୍ଖଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ। ଏହା କେବଳ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ସଂଘବଦ୍ଧତା ବୋଲି ସଂଘବଦ୍ଧତାର ପରିଣାମ। କାରଣ ସାଧାରଣ ନୀତି ନିୟମ ବିନା ଆମେ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁମତି ନ ମିଳେ, ତେବେ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ବା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ରାସ୍ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଆବେଗ ହତାଶାର ଶିକାର ହେଲା। ଆଇନ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କେହି ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଐତିହାସିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉପଯୋଗିତା ନିୟମ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଜୀବନଯାପନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ସେହି ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ପରାଧୀନ ବା ଅମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ବି ତାହା ନୁହେଁ ବୈଧାନିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସରକାରମାନ ଜନତାର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଥ କେବଳ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଆଦେଶକୁ ଭଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାହାର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି। ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ବିରକ୍ତିକର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆୟକର ବିଚରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅଥବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଆଲୋକ ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ବିଫଳ କରୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହିଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଭାବେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ତଥାପି ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଶେଷ ଚେଷ୍ଟାରେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ର କାହାକୁ ସୁଖୀ କରିନପାରେ, ତେବେ ତାହା ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ଅସୁଖୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରିପାରେ। କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଏକ ସମଗ୍ରତା, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସଙ୍ଗତିରୁ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ହିଂସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦି ନ ଦେଇ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦି ଦେବାନି, ପରସ୍ପର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା, ପରସ୍ପର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ସମାଜରେ ଆମେ ଆମର ମତ ଧରି ରଖିପାରିବା, ନିଜର ଚାଲିଚଳଣି ନିୟମ ବିକଶିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପସନ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉଦାରବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯାହା ସହନଶୀଳତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ।
ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଧାରଣା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହି ଧାରାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଖେଳ ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଗଣବେଶ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି କେତେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନଥାଇ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଓ ସିନେମା ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଅଥବା ପରିଧାନ ଉପରେ କଟକଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।